салом бинандагони азиз, имрӯз 21 май ҷумъа аст ва сархати хабарҳост. манзуратон аз студияи маркази радиои озодӣ дар 10 дақиқаи баъдӣ дар бораи дармондани муҳоҷирони кории тоҷик дар шаҳри Бохтар ки 3 рӯз боз интизори парвозанд, анҷоми сафари президенти Қазоқистон дар Тоҷикистон ва ба 15 соли зиндон маҳкум шудани ҷавони тоҷик ба ҷурми пул додан ба гурӯҳҳои террористӣ иттилоъ медиҳам. сафари Қосимҷомарт Тоқаев, раис ҷумҳурии Қазоқистон, рӯзи 20 май дар Душанбе ба анҷом расид. Раис ҷумҳурии Қазоқистон рӯзи 19 май вориди Тоҷикистон шуд ва рӯзи 20 май мулоқоти сарони ду кишвар дар шаҳри Душанбе доир гашт. пас аз он гуфтушунид дар сатҳи баланд байни роҳбарон оғоз ёфт ки дар он рушди робитаҳои сиёсиву дипломатӣ байни парлумонӣ, тиҷориву иқтисодӣ, илмиву техникӣ ва фарҳангиву гуманитарӣ муҳокима шуданд. сафари расмии Қосимҷомарт Тоқаев, президенти Қазоқистон, ба Душанбе бо имзои 7 санади ҳамкорӣ дар бахшҳои мухталифи ду кишвар ба поён расид. ба иттилои дафтари матбуоти президенти Тоҷикистон, ҷонибҳо аз ҷумла доир ба зиёд намудани шумораи квотаҳо барои таҳсили донишҷӯёни тоҷик дар муассисаҳои олии таълимии Қазоқистон ва ифтитоҳи муассисаҳои олии таълимии Қазоқистон дар Тоҷикистон ба мувофиқа расиданд. Қосимҷомарт Тоқаев, ки аввалин сафарашро пас аз камтар шудани маҳдудиятҳои пандемияи COVID-19 ба Душанбе анҷом дод, дар нишасти хабарии муштарак бо Эмомалӣ Раҳмон гуфт, амнияти минтақа пас аз хуруҷи нерӯҳои эътилоф аз Афғонистон яке аз мавзӯъҳои асосии гуфтугӯҳояшон буд. додситонии кулли Тоҷикистон дар як баёнияи норавшане дар бораи ба зиндон маҳкум шудани як ҷавоне хабар додааст, ки ба кӯмаки молӣ барои таҳризии ҳамлаҳои террористӣ дар Русия гунаҳкор дониста шудааст. додситони рӯзи 20 май дар вебсайти расмиаш хабар дод, ки додгоҳи ноҳияи Синои шаҳри Душанбе Бахтиёр Исмоиловро рӯзи 6 май бо гуноҳи терроризм ва ташкили созмонҳои ҷиноӣ ба 15 соли зиндон маҳкум кардааст. додситонӣ нагуфтааст, ки Бахтиёр Исмоилов сокини куҷост ва ба узвият дар кадом гурӯҳи террористӣ ва ё ифротгаро гунаҳкор дониста шуд, ҳарчанд солҳои ахир даҳҳо ҷавони тоҷикро барои узвият дар гурӯҳҳои ба ном Давлати Исломӣ ва ё Доиш ба солҳои дарози зиндон маҳкум кардаанд. додситонии кулли Тоҷикистон гуфтааст, ки Бахтиёр Исмоилов бо номҳои мустаҳор аз ҷумла Исломиддин Ибрагимович дар шабакаҳои иҷтимоӣ саҳифа боз карда ва дар муддати 6 соли гузашта ба номи аъзои зоҳиран Доиш бештар аз 300 000 рубли русӣ пул интиқол додааст, ки бояд барои анҷом додани амалҳои террористӣ дар Русия харҷ мешуданд. додситонӣ гуфтааст, барои анҷом додани ҳамлаҳои террористӣ дар қаламрави Русия ба Бахтиёр Исмоилов чанде аз шаҳрвандони Тоҷикистон ва аз ҷумла шахсе бо номи Идихони Рустам тавсия медоданд. یک گروه از مهاجران کره تاجیک میگویند که در انتظار پرواز به روسیه 3 شب آخر را در اطراف فرودگاهی شهر باختر تاجیکستان روز میکنند. حدود 180 نفر مهاجران کره تاجیک در شهر باختر درماندند. آنها منتظر پرواز به شهر یکاترینبورگ روسیه هستند. قرار بود پرواز مهاجران روز 19 مای صورت گیرد. مهاجرانی درمانده در باختر روز 21 مای در صحبت با رادیوی آزادی گفتند که 3 روز باز منتظر پرواز هستند، اما کسی شرح نمی‌دهد که پرواز کی صورت می‌گیرد. مهاجران میگویند از منطقه‌های گوناگون تاجیکستان از ورزاب تا کولابود درواز هستند و برای اجاره گرفتن خانه و خریدن خوراک دیگر پول ندارند. مهلت معلوماتنامه‌شان درباره عارض بودن از بیماری کووید 19 هم تمام شده است. این مردم در ایرپورت قرغونتپه همه 3 روز شد 18 داره برای سفر به روسیه نکی پلیوت نیست. امیر بینه یگان چولا شوخی چی گپه میشه و نمیشه و پلیوت 3 روزه مردم در کوچه موندن، نونی خورده نداره این مردم. این فرودگاه بین‌المللی شهر باختر. با گفته مسافران درمانده، نماینده شرکت سیورنیویتر در 3 روز آخر چند بار وعده داد که پرواز صورت میگیرد، اما نشده است. در چند روز گذشته مسافران در شهرهای دوشنبه و خوجند هم با عین چنین مشکل دچار شده بودند. رئیس آژانسی اویاسیون شهروندی تاجیکستان منع پرواز هواپیماهای سیورنیویتر و سیبیر را از شهرهای دوشنبه و خوجند به روسیه
به نرخ گران بلیط ها ربط داده بود. نمایندگان شرکت ها میگویند این ادعا درست نیست، در حالی که دو طرف خود را حق میشمارند. صدها مسافر یک هفته باز در فرودگاه ها بند مانده‌اند. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان گفته است که در 10 سال گذشته به حیث رهبری دولت با 16 سند عفو 160,000 نفر شخصانی را که جنایت صادر کرده و در زندان بودند عفو کرده است. او هنگام سخنرانی رسمی در حضور جوانان در روز 21 می در دوشنبه گفته است هزارها نفر دیگر در محبس حالا قرار دارند که قسم زیادی آنها جوانان می باشند. امامعلی رحمان همچنین درباره زندگی جوانان و پراکنده شدن عائله های جوان سخن گفته است که در 2 سال و 4 ماه اخیر در کشور 252,000 عقد نکاح به قید گرفته شده است، ولی در همین دوره قریب 38,500 عائله های جوان پاش خوردند که نهایت تشویش آور می باشد. به قول پرزیدنت تاجیکستان تمایل دیگری نگران کننده نکاح خویش و تباری نزدیک می باشد که پدر و مادران نباید آن را نادیده گیرند. وی با تکیه به آمار وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی گفته است که در 3 سال اخیر از 9.5% تا 13% کودکان در چنین عائله ها معیوب تولد شدند. در تاجیکستان روز 21 می روز جوانان تجلیل می شود و انتقاد از حکومت نیز زیاد است که با وجود جوان بودن اهالی به مشکلات این قشر اعتبار کافی نمی دهد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفت که در مذاکرات با قدرت‌های جهانی برای احیای سازش اتمی سال 2015 توافق برای خاتمه دادن با تحریمات سخت بر ضد کشورش به دست آمده است، ولی بعضی مشکلات جدی باقی مانده‌اند. ایران و آمریکا از ماه اپریل برای احیا کردن سازش اتمی مذاکرات غیر مستقیم دارند. رئیس جمهوری سابق دونالد ترامپ سال 2015 آمریکا را از این سازش خارج کرد و تحریمات نفس کننده اقتصادی بر ضد ایران را برگرداند. تهران هم بعداً از اجرای بعضی از بندهای این سازش دست کشید و به غنیسازی اورانیوم غلیظ شروع کرد. حسن روحانی روز 20 می گفت مذاکره کنندگان در افسر گامی مهمی برداشتند و سازش اساسی به دست آمده است. او افزود که بر اساس سازش تحریمات آمریکا بر ضد صنعت نفت، بهره‌نوردی، بیمه و بانک مرکزی ایران برداشته می شود. به قبل رئیس جمهوری ایران دیپلمات‌ها هنوز سری بعضی از مسائل جزئی بحث دارند. دور دیگری از مذاکرات ایران با روسیه، چین، آلمان، فرانسه و بریتانیا روز 19 می در پایتخت استرالیا به پایان رسید. بینندگان عزیز، در پایان این نشر برنامه برایتان از قرب رسمی اسعار خارجی در تاجیکستان یادآور می‌شوم. بانک ملی تاجیکستان برای امروز 21 می نرخ $1 را 11 سومانی و 32 درم، 1 یورو را 13 سومانی و 81 درم مقرر کرده است. امروز 1000 روبل روسی 153 سومانی و 30 درم ارزش دارد که نسبت به دیروز 40 درم بیشتر است. بینندگان عزیز، اینجا سرخط خبرها را با پایان میبرم. یادآور میشم که پس از 3 ساعت دیگر برنامه اخبار آزادی با خبر و گزارش‌های تازه تاجیکستان و جهان تقدیم شما میشود که مستقیما در صحیفه آزادی ویدیو و یوتیوب و هم صحیفه‌های رادیو آزادی در فیسبوک و ادنا کلاسیکی دسترسند و ثبتش را هم میتوانید آنجا ببینید. روزی خوش داشته باشید و تا دیدار در ملاقات نوبتی بعد از 3 ساعت.